मो बही जदि बोमा पर्यंत जाता कहीं कहीपारती पूरा आतंकवादी स्वाधीनता कहले एमती एक परिवेश बुझेब जहाँ मोर जहाँ भितर अच्छी तार श्रेष्ठतम प्रतिपादन कर ब्रिटिश समय जो भय थिला से भय आम गांधी छड़ेले ना आम सामना कर आम अहिंसा बर्तमान मु कहि स्वाधीन भारत में आमको विभाजित करा शिक्षा शिक्षा आपण पिला टाइफाइड मो पिला जो स्कूल को जीव पादर चपी न से स्कूल को जीव से स्कूल छात्र न छात्र थे मास्टर नथिबे मास्टर नथिले बही नथिबे बही थिले भूल पाठ हजार हजार लाख भूल पाठ हम भोट मूल्य बुझिलु तेणु जे 500 टका बर्तन 5000 आगु 500 कोन दोते 5000 भोट किना एबे गोटे हाई स्कूल एकदम जणे शिक्षक एवं बड़ा आम शिक्षा मंत्री कहउछन्ती हम कहि दे जिलापाल को से आउ गोटे शिक्षक देबे तमे कहीं बस जिलापाल को गोटे का शिक्षक से भोटर लिस्ट संशोधन करेंगे से जनगणना करेंगे मध्याह्न भोजन देवे केवल से कॉलेज विश्वविद्यालय से रास्ता ना पिला नई पानी भितर पशि पड़ते बाउंस देखा भितर गोड़ पकड़ जाऊँ आर पटू कहीं रास्ता हो पाना कहीं पशुना कहीं घर ना कहीं टंका तो खर्च होमें सब विदेशी हो गए काय मन वाक्य बोध से इंग्लीश कल्चर आमको माड़ बसला कौन सी बाटे लोक से रिक्शा वाला पुओ से इंग्लीश पढ़ू टंका लोन फोन कर पढ़ू आम लेखक मैंने कहते घर पर मुझे लिखुचे पिला मैंने ओडिया पढ़ी कौन सी कानाडा प्राइम मिनिस्टर आम प्राइम मिनिस्टर अच्छी रास्ता घाट टाकी कटि जाए ना अमेरिका प्रेसिडेंट ओबामा झील जाऊला टी स्पीड करदेला बोली अटकई फाइन देला एटी आम गोटे एमएल बिहार में मन पड़े एमएल जाऊला पुओ पछघाट टे आगे चली गए अटकी गोली मार झील मैंने जाइए से रास्ता से पेमेंट शोचती पुओ मान सहित शोचती किसी करना तेणु यहीटा गोटे मुझे जानवर यहाँ सत प्रभुता आसला गोटे शब्द अपमान से तो कहीदेला चीफ जस्टिस गोटे कहीदा शब्द गोटे शब्दर के शक्ति अच्छी नमस्कार दीर्घ 56 वर्षर अध्यापना बुझीपार 1969 रु 1969 अध्यापना आरंभ ए पर्यंत चली 80 वर्ष बयस पदार्पण कले अध्यापक विश्वरंजन केवल अध्यापना नुहे राजनीति विज्ञान अध्यापना सहित स्तंभकार साहित्यिक बहु परिचय तांकर अछि राजनीति विज्ञान छात्र राजनीति विज्ञान अध्यापक राजनीति विज्ञान विश्लेषक अनुशूलक और सांप्रतिक राजनीतिर जड़े कमेंटेटर भाष्यकार भाव में प्रतिष्ठा अर्जन करा बहु गल्प उपन्यास कवितार लेखक कवि उपन्यासकार जहाँ कहीपर आज सहित आमर आलाप आलाप करवा अगस्ट 15 आम स्वाधीनता दिवस आम देश केते स्वाधीन आम देशवासी केते स्वाधीन आम केवल राजनैतिक स्वाधीन कि अर्थनैतिक स्वाधीन कि सांस्कृतिक भाव में स्वाधीनता हासिल कर इत्यादि इत्यादि संपर्क सर नमस्कार नमस्कार सर एत अनुभूति आपणकर अच्छी कहतु आम देश 1947 अगस्ट 15 रे जो स्वाधीनता पहला से स्वाधीनता 80 वर्ष पदार्पण कर 2026 अगस्ट 15 ये 80 वर्ष भितर आम स्वाधीनता को केभली उपभोग करचंती केभली संकुचित करचंती बा संप्रसारित करचंती आम स्वाधीनता के दृढ़ होईची बा दुर्बल होईची मु कहि रखे जे ए स्वाधीनता सहित मोर जीवन मध्य समांतर गति चली अगस्ट 15 रे 79 वर्ष पूर्ण हम तार आउ 4 मास पर मत 80 वर्ष पूर्ण हम 81 चली 81 ता अर्थ जिते भारत स्वाधीन है मुझे 8 मास शिशु शिशु थे शिशु एवं तापर मु 8 वर्षर शिशु भाव में 18 वर्ष तरुण भाव में 28 वर्षर युवक भाव में अध्यापक भाव में मु स्वाधीनता को देखी आसुची जो स्वाधीनता उत्सव पालन कला बेले आम जो आनंद थिला आज स्वाधीनता दिवस दिवस हाँ आज से आनंद ना आज आनंद को मुझे चापी दि जाऊँगी घरे घरे तिरंगा अभियान गोटे बाध्य बाधकतार सहित कला 10 लाख टका खर्च हो ये खाली गोटाए बाहिक प्रचार एपर्यंत स्वाधीनता चली आसा एवं प्रथम जिते स्वाधीनता आरंभ होता मुझे कही रखे बर्तमान आम जो 80 वर्ष पहुँचू सर्वशेष डेभलपमेंट कौन जेन जी अभ्युदय युव शक्ति अभ्युदय सीजेपी जो कॉकरोच जनता जेन जी युव शक्ति अभ्युदय युव शक्ति अभ्युदय कहि युव शक्ति अभ्युदय केवल एवं ही स्वाधीन भारत में स्वाधीनता आनबार गांधी सहित यदि कही थे युवक युवक थे
ତାଙ୍କରି ଡାକରାରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ କଲେଜର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ। ବାନର ସେନା ଗଢ଼ା ହେଲା, ହୁଁ। ତରୁଣ ସେନା ଗଢ଼ା ହେଲା, ବହୁତ ସେମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଲେ। ବହୁତ ବିଶେଷ ଚାକିରି ଫାକିରି ଛାଡ଼ିକି ନେତାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଯୁବକ ଆଇସିଏସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ସେନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ, ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ବି ଯୁବକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଜେନ୍ଜିର କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ, ଜେନ୍ଜି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ବେଳେ ଲେଖିଛି ମୋ ମୋ ଗଳ୍ପରେ, ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ବହି ଯଦି ବୋମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତା କେହି କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ 60 ଦଶକରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୋର ଯଦି ଟୋକା ଅବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏ ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ତ କାହିଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧର୍ମ ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍ଗୀଙ୍କର ମା ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ ହେଲାଣି ଏବଂ 75 ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିଲୁ, ଜୟପ୍ରକାଶ ସିଂହ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଅମୃତ କାଳ କହୁଛୁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁମ୍ଭଟିଏ ରଖିକିରି ଆମେ ତା ଉପରେ ଅମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛୁ ବାସ୍। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ପାଇଲୁ, ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ନିଜର ଶାସନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲୁ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସଂସଦ ହେଲା ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ନୂଆ ସୌଧଟେ ଗଢ଼ା ହେଲା। ସଂସଦର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ତର୍କ, କେ ଚମତ୍କାର ଯୁକ୍ତି ସବୁ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ପଢ଼ିକି ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ନେହେରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ ବିଚାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ସେତେ ତ କଂଗ୍ରେସ ପୁରା କରିଥିଲେ, ସିଡି ଦେଶମୁଖ ବି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେଇ ନେହେରୁ ତ ପୁଣି ବାଛିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଦୁଇଟା ଏମ୍ପି ବିଜେପିର ଯୁବକ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ତା ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବସୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ଚାଲୁଛି, ସଂସଦ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଂସଦ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡୁଛି, ଆମର କ୍ଲାସରେ ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ 60% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ହେଇନି, ତମେ ଯାଅ, ତମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ବସୁନି, 3-4ଟି ଅଧିବେଶନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ସମସ୍ତେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିବେଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା, 365 ଦିନରୁ 100 ଦିନ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, କେହି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଡିବେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାପେକ୍ଷ ଆକ୍ଷେପ କଟୁକ୍ତି, ସିଏ କାହାକୁ କହିଲାଣି ପପୁ ବା ଶାହଜାଦା, ଇଏ କହିଲାଣି ଅମୁକ। ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ସେଇ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି, ଇଏ କହିଲାଣି ଚୌକିଦାର ଚୋର। ତେଣୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟେ ଭାଷା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତିଟି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ କହିଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲା ମାନେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି, ଆମର ପ୍ରଫେସର ହାଲୋ ଲାସ୍କି ଯେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଲେ ଗ୍ରାମାର ପଲିଟିକ୍ସ, ସେ କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ବାଇ ଲିବର୍ଟି ଆଇ ମିନ୍ ଦ ଇଗର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫସ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶକୁ ବୁଝେଇବ ଯାହାଥିରେ ମୋର ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବି। ସେ ବି କହିଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ବୁଲେଇବାର ମାନେ ଏମିତି ଅଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭ୍ରି ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ସୁଇଂ ମାଇ ଆର୍ମସ୍ ବଟ୍ ଅଦର ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଟଚ୍ ୟୁର ନୋଜ୍। ତ ନାକକୁ ଯେତେବେଳେ ନଛୁଇଁବ ମାନେ ମୋ ହାତକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ପାରିବି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଜିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ତ ସବୁ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ବୁଝେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିୟର, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଙ୍ଗର। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, ସେ ଭୟ ଆମକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛଡ଼େଇଲେ, ନା ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଆମେ ଅହିଂସା ବେଳେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିୟର। ଆଉ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଙ୍ଗର। କେହି ଲୋକ ଅଭୁକ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଲୋକ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି, ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଘରେ ପଶିକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଲା କାହିଁକି, ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ନେଚର ମାନେ କ'ଣ,
ଯାହାର ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ନଥିଲା ସଭ୍ୟତା ନଥିଲା ଯାହାକୁ ହବ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ କହିଲେ Nasty, brutish, ପୁଅର ସଲିଟାରୀ ସଟ୍ ଘୃଣ୍ୟ ନିସଙ୍ଗ ଦରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ପୁଣି 80 ବର୍ଷରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଅମୃତ କାଳ 80 ବର୍ଷ ସେଇ ନାସ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶ ଏବେ ମୁଁ କହିବି କଥାଟା 8 ଶୂନ 80 ଶୂନ ନେଇଗଲା ଡାମରା କାଉ ଆମେ ଖସି ଆସିଲୁ 8 ଗଲୁ ଖସି ଖସି ତା ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷର ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକରୁ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ସେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଖାଦ୍ୟଟା ମାଗଣା ଚାଉଳ ଟଙ୍କିକିଆ ତାହେଲେ ଏଠି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଙ୍ଗର କଥାଟା କାହିଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସୀମିତ ଅଛି ଲୋକେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଚାଉଳ ଦଗେଲେ ଖାଇବେ 4.5 କୋଟି ଲୋକରୁ 3.5 କୋଟି ଅନେଇବେ ଅନେଇବେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ ନଥିଲା ହାର୍ ନ କାଞ୍ଚନ ଲେଖିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲୋକେ ଛତର ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ସରକାର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଆ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ କହିବୁ ଏବଂ ଏତେ ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ଟେ ଦେଉଥିଲୁ ବାକି ଘରକୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଭର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଭୋଟ ପାଉଥାଉ ତାମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଡମ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ବି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ କେମିତି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଧାରା ଆର୍ଟିକଲ 1 କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ shall be union of states ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଖୁଛି ତା ତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭାରତ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସାଇନିଂ ଭାରତ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ସାର୍ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ shall be union of states ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂଘରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ସେ କଥା ରହିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତିନିଟା ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଗୁଡାକ ହଡପ କରିସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୃଷି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସବୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି ବା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି ସେଟା ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିଛି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ସଂଘୀୟ ନୁହଁ ଏଠି ହେଉଛି ମାନେ ମୋର ୟୁନିଟାରୀ ୱିଥ୍ ଲେସ୍ ଫେଡେରାଲ ଫିଚର୍ସ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ଚାଲିଥିବ ସେ ଲେଖିଦେଉଛି ନାଇଁ ସବୁ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ବିବିଧତା ହେଉଛି ଆମର ବିବିଧତା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ରହିବ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଟାଇଫାଇଡ୍ ସିବିଏସ୍ଇ ରେ ପଢିବ ଯିବ ମୋ ପିଲା ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ପାଦରେ ଚପି ନଥିବ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ସେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ନଥିବ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ନଥିବେ ମାଷ୍ଟର ନଥିଲେ ବହି ଥିଲେ ଭୁଲ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତା ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି Every individual has a dignity of his own and unity and integrity. And unity in diversity. ଜାତୀୟ ସଂଗତି ଗୋଟେ ଆମର ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୁରାଇ କରୁଥିବ କାହାର କିଛି ନଥିବ ବହି ନଥିବ ପଢ଼ି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ତା ତ ମୂଳ ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା এবং এই যে ঘরোই ফিয়র কথা ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫିୟର ଏବେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଶଙ୍କର ପିଲା ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ଆର୍ କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେହେରୁ ଡାକିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଏ ମିମିକ୍ କରିଦେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର କରିଦେଉଛି ସେ ଆରେଷ୍ଟ କଲିକତାରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ର ଅମ୍ବିକା ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହଉନି ଅନୁମତି କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଆହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମରାନର ଯୋଉ ତାର ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନତନ୍ତ୍ର
ଭିଡ଼ତନ୍ତ୍ର, ପ୍ଲୁଟୋକ୍ରାସି, ମୋବୋକ୍ରାସି ଏବଂ ବୁଢ଼ାତନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ତାକୁ ଜେରୋଣ୍ଟୋକ୍ରାସି କହିବି, ମାନେ ବୁଢ଼ା ମାନେ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ସବୁଥିରେ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଥିରେ ଅଛି। ତମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିବ, ତମେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଥାଅ, 65 ହେଇଗଲା ଆପଣ ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ପାଦ ତଳମୂଳ, ହାତ ତଳମୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଆମକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ କରା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ତାପରେ କରିଦିଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଆମେ ହଠାତ୍ ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ରାମାଦାମ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଏଇ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆମର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି। ଆମେ ପାଇଲୁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକାର। ଆମେ ଭୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲୁ। ତେଣୁ ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 5000, ଆଗରୁ 500 କ'ଣ ଦଉଥିଲେ, 5000 ଭୋଟ କିଣା ହଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାଣି, ସୁନା ଦଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ମୂଳ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, କାରଣ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ କହିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିକାଶ କହିଲେ କେବଳ ରାସ୍ତା ଘାଟ, କଳ କାରଖାନା, ଅମୁକ ବନ୍ଦର ଇଏ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଙ୍ଗିକ ବିକାଶ, ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ହୁଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ ତଳେ। କାରଣ ସେଇଠି ମଣିଷ ମାନେ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା କୋଉଠି? ଆମେ ତ ଯେତେ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, 5 ଜଣ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏବଂ ବଡ଼ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ। ତମେ କାହିଁକି ବସୁଛ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ? ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମର ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଲାମ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସେମାନେ ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି 1000 ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି। ନା ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ। ସେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ସେ ଜନଗଣନା କରିବେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବେ। ସେଟା କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଆ। କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୋ ପୁଅ ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି, ସେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ, ଅମୁକ କରୁଛ, ସମୁକ କରୁଛ, କାଗଜ ପତ୍ର କରିକି ସବୁ ପଠା, ଡାଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଠା, ପାଠ ପ୍ରତି ନାହିଁ। এই ক্ষেত্রে স্যার ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍, ମୁଖବନ୍ଧ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଖବନ୍ଧ ନୁହଁ, ସେଟା ପ୍ରସ୍ତାବନା, ସେଠି କୁହାଗଲା, ୱି ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭିଂ solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic, ସେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଯେ ରିପବ୍ଲିକ ଥିଲା, ତାକୁ 42 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ରିପବ୍ଲିକ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, ଆମେ କେତେ ସଭରେନ୍, ସାର୍ବଭୌମ। ଆମେ ସାର୍ବଭୌମ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମ ସୀମାକୁ କେହି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସାର୍ବଭୌମ ସେତିକାଳ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେରିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଉପନିବେଶରେ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶକୁ ତଡ଼ିଲୁ, ପ୍ରାୟ ସେଇ ଉପନିବେଶ ଅଧୀନରେ ରହିଗଲୁ। କାରଣ ଆମର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି FDI, ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100% ଖୋଲିଦେଲେଣି ସରକାର। ଯେଉଁ ଓକିଲାତିରେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ଲୋକ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କରିପାରିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଇଭେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଞ୍ଜି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ। ଦେଶୀ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ସେମାନେ କିଣିନେବେ, ସେବି ଜରିଆରେ ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେୟାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ସେୟାରକୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ କିଣିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଆଣିବାର ନାହିଁ। FDI ଆସିଲା, ତାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପନିବେଶ ଆଡ଼କୁ ସାର୍ ଯାଇନାହୁଁ କି? ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମେରିକା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଉଛୁ। ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି, ସେ ଲାମ୍ବୋର୍ଜିନି, ମର୍ସିଡିଜ୍, କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ, ସବୁ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଲାନ୍ ସୋଲି, ପିଟର ଇଂଲଣ୍ଡ, କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା ନା ଲୋକେ କ'ଣ ଯାଇକି ଆମେରିକାର ଜିନିଷ? ନାଇଁ, ସରକାର ପଲିସି। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାଷଣ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅଛି। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର କାଣିଚେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ତ କହିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ କର, ସ୍ୱଦେଶୀ କର, କାଟି ପିନ୍ଧ, କୁଟି ଖାଅ। ସେଇ କଥାଟା କାହିଁକି ସାର୍ ହେଲା ନାହିଁ? ଏଇଟା ନେତାମାନଙ୍କର କିଛି ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଧେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଥିଲା ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗଢ଼ିବା, ସେବା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପେସା। ଜଣେ ଦେଖୁନ, ଆଗରୁ ଆମେ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲୁ, ଲେଖା ହେଉଥିଲା ରିଜର୍ଭ ଫର MLA MP। MLA MP ବସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, MLA MP ଥିଲା ସିଟ୍ ବସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ MLA MP କୁ ଯିଏ ନୂଆ MLA ହେଉଛି, ତା ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗାଡ଼ି କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପେସା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ଏ ଖାଲି କହିବେ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ନା ଏବଂ ଭଲ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ସେ 100% ଭଲ କରି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି 100% ଆଦାୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଆମେ ତ ଟଙ୍କା ତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଆମେ କହିଲେ ଏ ଗଲେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଯୋଜନା ହେଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ପୁଣି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ନଈ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଦେଖା ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆର ପଟକୁ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ପଶୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଘର ନାହିଁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆମର ସାର୍ବଭୌମତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା କହିବ ତୁମେ ରଷିଆ ତେଲ କିଣ ନା ଆମେ ରୁଷିଆ ତେଲ କିଣିବୁନି ନା। ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ବି ଫେରି ଆଣିବେ ପୁଣି ଆମେରିକା କହିବ ହଁ ରଷିଆ ତେଲ କିଣ ଆମେ ପୁଣି କିଣିବୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସବୁ କହୁଛି ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୀତି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆମର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ସେ ଆମେ ସାର୍ ଭାରତୀୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପୋଷାକ ହେଲା ଧର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ବି ପୋଷାକ ହେଉଛି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ସେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଲୁଙ୍ଗି ପଞ୍ଜାବୀ ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବେଶଭୂଷା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମୁଁ ବି ଇଂରେଜୀ ପୋଷାକ ଆପଣ ବି ଇଂରେଜୀ ପୋଷାକ ସେ ଜଣେ ବି ଇଂରେଜୀ ପୋଷାକ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ହେଇଗଲେଣି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ବୋଧେ ସେ ଇଂଲିଶ କଲଚର ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା କୌଣସି ବାଟରେ ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ହଉ ସଂସ୍କୃତି ଜରିଆରେ ମାନେ ଶାସନ ସଂସ୍କୃତି ଜରିଆରେ ହଉ ବା କୌଣସି ବାଟରେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କହୁଛ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ହଉ ସ୍କୁଲଟା କାହିଁ ସେଭଳି ଉନ୍ନତ ତେଣୁ ଏଠି କରିଦେଲେ ଲୋକ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରି ପଢ଼ୁଛି ତା ତ ଏବଂ ଆମ ଲେଖକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ବରେ ଯେ ମୁଁ ତ ଲେଖୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିନି ପଢ଼ିପାରିବି କାଲି ଜଣେ କହିଲେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ କହିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ये जो माँ जो भाषा हम तो प्रथम आम कहली आम शिक्षाटा प्रथम माँ ठू शिखु माँ कौन शिखाए मो भाषा शिखाए शिखे तापर आम जाऊ माँ ठू भाषा शिखु अच्छा तेणु से कौन माँ कौन आप अनोड़िया कि ना नहीं ओडिया ताहले से कौन भाषा ओडिया शिखिलानी मूल शिखिलानी कही पारिबनी माने कही पारिबनी न पढ़ी पारू पढ़ी पारिबनी तो आम भी गर्व कहूँ लिखुचु कहीं विचित्र अवस्था आसी मत तापर सर सोभरेन डेमोक्रेटिक गणतंत्र रे आम वर्तमान हूँ फास्ट पास्ट द पोल सिस्टम जी अधिक भोट पाइला आम साधारणतः जितौं अधिक भोट बेले बेले एमती हूँ 10% 20% भोट पाइक भी जन एमएलए मनकर 100 जन भोट देले 100 जन दौना 70 जन देले 70 जन 7टा पार्टी अच्छी बंटाई गला 10% पाइछि से कहूँ मु 4 कोटी ओडिया के प्रतिनिधि ए सिस्टम एटा कोन गणतंत्र ना ना ये गणतंत्रटा हटिया दरकार ना संशोधित हवा दरकार एटा प्रकृतर एपर्यंत स्वाधीनतार 80 वर्ष पर गणतंत्र संपूर्ण शुद्ध गणतंत्र नहीं तापर वर्तमान समय में कही दूची संसदीय गणतंत्र टोटाली हैज फेल्ड बहु पूर्व एपर इंग्लैंड में कही किए आम जड़े हिस्टोरियान ता नाम क्रसमैन से कहते जे कहते जोटा हूँ संसदीय गणतंत्र जन्मभूमि कौच इंग्लैंड से कहते ये कहले जे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हैज फेल्ड एंड इंस्टेड प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट हैज इमर्ज्ड से इंग्लैंड जाते नुह भारत में बेसी प्रचुर संसदीय गणतंत्र ना प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जड़े लोक मोदी ग्यारंटी आम गणतंत्र एठी मुख्यमंत्री हम से डिसाइड करेंगे किए कंटेस्ट कर काठगढ़ कंटेस्ट कर गणतंत्र हाई कमांड कौन सुप्रीमो कौन ये जो कनसेप्ट गुड़ाक राजनैतिक छत्रवादी आगु प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जन जन ऑफिसर थे गोटे पीएमओ गोटे बड़ विराट ऑफिस सीएम ऑफिस सेटा होचे फास्ट अमंगस्ट इक्वल सभा सब संविधान जहाँ प्रस्तावना कहल जहाँ थे आम कहो से संविधान आत्मा आत्मा ता भीतर से सब अच्छी अच्छा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इक्वालिटी समस्त स्टेटस एका समस्त सुजोग दिया जीवो स्टेटस से सोशलिस्ट भी सेटा तो नथिला किंतु हम इथोस कॉन्स्टिट्यूशन टा सोशलिस्ट थिला भर्ती कले भी सोशलिज्म फैक्टलिटी आम समस्त मित्र था सोशलिज्म कहीं बर्तमान तो कैपिटलिज्म चलती सर ये जिते अर्थनीति आम देखु ए सोशलिज्म कौन से तुम जीव अमेरिका जीव कानाडा जी मुझे देखी कौन से कानाडा प्राइम मिनिस्टर आसूँ प्राइम मिनिस्टर होची रास्ता घाट ट्राफिक अटकी जाए ना अमेरिका प्रेसिडेंट ओबामा झील जाऊला टी स्पीड करदेला बोली अटकई फाइन देला एटी आम गोटे एमएलए बिहार में मन पड़े एमएलए जाऊला पुओ पछघाट टे आगे चली गया अटकी गोली मारता अच्छा जने आसबे माने वीआईपी कल्चर जने आसबे आम कहीं रास्ता घाट अटकू कहीं अटू देशटा लोकंर अच्छा मुझे बर्तमान कहीदे स्पष्ट भाव कहीदे
ନବୀନ ସରକାର ସେମିତି ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲେ ଲୋକ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଯୁଥ ନା, ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଟିକେ କମିଛି ଅଭିଯୋଗ କଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ସେମିତି କାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା କୋଉଠି ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଜନତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଦଳର ନେତା ସିଏ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଏପରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲାବେଳେ କରିବାର ତୁମେ ଅଧିକାର ତା ପଛରେ ନା, ଏତେ ଗାଡ଼ି ତା ନଥିଲା ପଛରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ବିଜୁ ନା। ପଟ୍ଟନାୟକ ପେଟ୍ରୋଲ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ମନେ ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ବସ୍ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ବସରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସାଇକେଲ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ରବି ରାଜ ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥାଏ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ମୁଁ ଥାଏ ସେ ମିଟିଂରେ ରବିରାଜ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନରୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଇଏକି ଆସିଲେ କାରଣ ସେ ରବିବାର ଦିନ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯିବନି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ରବି ରାୟ ରବି ବାଚସ୍ପତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଜୟଦେବ ଭବନ ଲୋକସଭା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି କାରଣ ସେଟା ରବିବାର ଥିଲା ମିଟିଂ ଥିଲା ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଟିଂ ଥିଲା ବା ସେ ତାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତ ନୀତିବାଦୀ ଥିଲେ ହଁ। ଏମାନଙ୍କର ନା, ନୀତି ନା, ନାହିଁ ନା, ମୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ମାନେ 100 ଗାଡ଼ି ଯିବ 100 ଗାଡ଼ି 100 ଗାଡ଼ି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ବିଦେଶ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଛି ଟଙ୍କା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ନା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ନାୟକ ପୂଜା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାୟକ ପୂଜା ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂଜା ଜଣେକୁ ସବୁ ମାନିବୁ ତାକୁ ଟେକାଟେକି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମୁଁ କହେ କିଏ ଶାସନ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ତମେ ଦେଶ କିଏ ଶାସନ କରୁଛି ସେ କହିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ କହିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଚାରିଯିବେ କିଏ କହିଲେ ଅମୁକ ସମୁକ କିଏ ଲୋକ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ବିଧାନ ୱି ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସମ୍ବିଧାନ ଯିଏ ଯାହା କରୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଅଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଇନ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ନା ସେଇ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଆମେ ସଭରେନ୍ କଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଲା ସୋସିଆଲିଜିମ ତ ନାହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଚାଲିଲା ସେକୁଲାରଟା କ'ଣ ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଶଟା ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଲେଣି ଆମକୁ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବିଭାଜନ ମୁସଲମାନ ସୃଷ୍ଟିକରଣ କଲା ହିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟିକରଣ କଲା ଆଉ ସମାନ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଜନରେ ଘୃଣା ଅତ୍ୟାଚାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କିଏ ଗାଈଟେ ବାନ୍ଧିକି ନେଲେ ବି ତାକୁ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଚାଲିଲାଣି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲିଜିମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ ରିପବ୍ଲିକ କହିଲେ ରିପବ୍ଲିକ ବି ସଭରେନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରମୁଖ ଆମର ରିପବ୍ଲିକ ଯେ ଜନଗଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ ନୋମିନାଲ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହବା ଦରକାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରୁ ହଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଏ କରି ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷରେ ସେ ଆମର 75 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅମୃତ କାଳ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଉତ୍ସବ ପର୍ବରେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯେଉଁ ଆପଣ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ବିଫଳତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଉତ୍ତୁରି ଆସୁଛି କି ନା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ମତେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜେନ୍ଜିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ କ'ଣ ତମର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ତାର ଅଲଗା କଥା ଅଛି ମୋର ହିସାବରେ ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ କରି ଉଠିଲେ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହିନୀ ଅଛି ସାଇବର ବାହିନୀ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ବିନା ସମର୍ଥନରେ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ରାତାରାତି 23 ମିଲିୟନ ସପୋର୍ଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହବା କେବଳ ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ RSS ବାଲା ନହେଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବାହିନୀ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ତାପରେ କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ଶମ୍ଭୁ ବର୍ଡରରେ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଗାତ ଖୋଳି ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ସେମାନେ ଆର ଗୁରୁ ଏଇଟା ତ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥିଲା କି ଏକାଠି କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ ସିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେ ପଢୁଛି ବଷ୍ଟନରେ ପଢୁଛି ଆସିବ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲେ ପ୍ରଥମରୁ କରିଦେଲେ ଏମାନେ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତା ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ତାମାନେ ଏଇଟା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣ ଏମାନେ ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ
ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅପମାନ ସେ ତ କହିଥିଲା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସରା ଭଳି ଆମେ କହୁନି ଅସରା ଭଳି ଚଢ଼େଇକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଅସରାକୁ ଚଢ଼େଇ ଅସରା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପାରିବ ଆଉ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପମାନଟାକୁ ଜଣେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା କେବଳ ଦୀପକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଭାବିଥିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୋମଟା ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମର ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମର ଯାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ଭାଗବତ ନିଜେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ନୁହଁ ଆଗରୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଏବେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆଗରୁ ସେ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇଛି ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେମିତି କହୁଥିଲା ଶୁଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେମିତି କହୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆରଏସଏସ ର ଗୋଟେ ଲୋକ କେରଳରେ କହିଲା ସେ ମହିଳା ମାନେ ରେପ୍ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଲା ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଏବେ ବି ବିଦେଶୀ ହାତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସମୟରେ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ହାତ ସେ ବିଦେଶୀ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଏଇଟା ନ ରହିପାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏମାନେ ନଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋହନ ଭାଗବତ ଲୋକ ସେ ଯାଇକି କହିବନି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ନୁହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଭଳିଆ ମୋଦିର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ଦି ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ ମିନିଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ ସବୁ 3 ଥର ଏବଂ ଯାହା ଦାବି ସବୁ ମାନିନେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜେପି ନଡ୍ଡା 3 ଥର 4 ଥର 3 ଥର ସବୁ ମାନିନେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନଥିଲା କୋଉଠି ଆଉ ତ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସେ ବିଜେଡି ସେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସେଠି ବିଜେଡି ସେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପିରେ ସେୟା ଚାଲିଛି କାଲି ନାଚ ହବ ଗୀତ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଶବ୍ଦ ସମ୍ବିଧାନରେ ନଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମ୍ବିଧାନରେ ପାର୍ଟି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କେବଳ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ୍ ହେଲା ପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅଛି 10th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଡ୍ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଦଳ ବଦଳ ଆଇନ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଇନଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇଠୁ ପାର୍ଟି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନହେଲେ ଏମଏଲଏ ଅଛି ଏମପି ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଆवर ଡେମୋକ୍ରେସି ରାଜନୀତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ କଲେ 1985 ରେ 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେତିକିବେଳେ ଦଳ କଥାଟା ଆସିଲା 10th ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଡ଼ା ହେଲା ନଥିଲା ନହେଲେ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ପିପୁଲ ଆକ୍ଟ 1954 ନା ଯୋଉ ବଦଳି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଥାଟା ଏମଏଲଏ ଏମପି କଥା ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଥାଟା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦଳବିହୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ କି ଭାରତବର୍ଷ ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ଆଦର୍ଶ ହେଇ ରହିଯିବ ସମସ୍ତେ ଦଳଭୁକ୍ତ ଚାହିଁବେ ସମସ୍ତେ ଦଳଭୁକ୍ତ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଦଳ ନ ଦଳ ମାନେ ଦଳମାନଙ୍କର ବଳ ହଉଛି ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆସୁଛି ଦଳବିହୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇଡିଆଲ ସେଇଟା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ଦଳ ରହିଲେ ବି ଦଳର ମନେକର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ସାର୍ ନ ରହିବ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହୁ ସେ ଯୋଉଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିବ ମୋର କଥା ହାତ ପଦ୍ମ ମୋର କଥା ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ହିତ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଦେଶର ହିତ ଓଏସି କହୁଛି ଦେଶର ହିତ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁନୁ କଥା କହିପାରୁନୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ସୋଦାସୋଦି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ବିକଶିତ ହବା ନାଁରେ ଆମେ ଅବକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳରୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରୁଥିଲା ସାବାଳକ ଥିଲେ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲେ ସେ ସମୟରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ କରିଦେଲା ଆଡଲ୍ଟର ଏଜ୍ଟା 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 18 ବର୍ଷ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ହିଁ ହାରିଗଲେ ମାନେ ନୂଆ ଟୋକାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଲା ଫଳରେ ସେ ନୂଆ ଟୋକା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁବ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2029 ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା 2029 ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 40 କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 36 37 ଅଛି 2029 ବେଳକୁ 40 କୋଟି ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଭୋଟର ହେଇଯିବ 40 କୋଟି 35 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 40 କୋଟି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟଟା ଏଇ ଫଳତ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିକି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ମୋଦି ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଡଭାନୀ କି ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ କି ସେ 75 ବର୍ଷର
ସୀମା କରିକି ବିଦା କରିଦେଲେ। 75 ବର୍ଷ ଟପିଲେ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ ବା କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ନିଜେ ସେଭଳି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ଟପିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି ସେ କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୁବଶକ୍ତି କି, ସେ CJP କି। ତା ଅର୍ଥ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ହଁ। ଜଣେ ଯୁବ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକି ବିଦା କରିଦିଆଗଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେନି ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ରାଜନୀତିରେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆପଣ ଯୋଉ CJP କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ CJP ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ବହି ଯେମିତି ବୋମା ହେଇଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋମା ହେଇଯିବନି ତ କେତେବେଳେ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ CJP ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ବୋଲି, ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବି ହେଲା। ସେମାନେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ଆଉଜେଇ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଅଭିଧାରା, ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଆନା ହଜାରେ ଆସିଲେ, କେତେ ଆଶା ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କରପ୍ସନ, କେତେ ଆନା କହିଲା, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ନେବି, ନାଇଁ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ଯୋଉ କଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଫାର୍ମ କରିଛି, ସେ ଚାଷ କରୁଛି। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ କଲା। ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଯୋଉ କହିଥାଏ ଯେ ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, କ୍ଷମତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି କି ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ଥରେ ଚୌକିରେ ସେଇ ଲୋକ ଭଲ କଥା କହୁଥିବ, ଥରେ ଚୌକିରେ ବସିଗଲା ପରେ ସେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବୋଧ ହୁଏ ସାର୍ ସେଇଆ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ। ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିକରି ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ଅଶୋକ ବି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ବିନ୍ଦୁସାର ବି ସେୟା ହେଇଥିଲେ। ନେପାଳରେ ସେ ରାଜପୁତ୍ରଟା ତାର ପରିବାରଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବଂଶରେ ଅଛନ୍ତି ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯେ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଛି, ଦେଶଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯେ କ୍ଷମତା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଡିକ୍ଟାଟର, ସେ ଚାହିଁବ ଦେଶ ବରଂ ବର୍ବାଦ ହଉ, ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଥାଉ ବା ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଥାଉ ବା ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାହା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପାକିସ୍ତାନ କଥାରୁ ସାର୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷଟା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ହେଇଗଲା, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳତଃ ଭାରତୀୟ, ସେ ଆରବରୁ କେହି ଆସିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଘର କରି ରହିନଥିଲେ, ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇକରି ହେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଭାଗ କରିକିରି ବାଂଲାଦେଶ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ବିଦେଶୀ ହାତ, ପାକିସ୍ତାନ ହାତ, ସେ ଧର୍ମାନ୍ତର ମୁସଲମାନଙ୍କର ହାତ, ମୁସଲିମ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାରିପଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାକିସ୍ତାନ ନାହିଁ, 5ଟା ଖଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, ମାଲଡିଭ୍ସ ବାଲା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଚାଇନା ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି, ନେପାଳ ବି ଏକ ରକମ ସେୟା, ମିଆଁମାର ତ ମୂଳରୁ ସେୟା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେ ଦୃଢ଼ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାର୍? ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାର ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ସମସ୍ତେ ରଖିଛି, ଏଣେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛି, ସେଣେ ଯାଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ତା ନା କ'ଣ ଇରାନ ତାଙ୍କ ସହିତ କହୁଛୁ, ଏଣେ ୟୁକ୍ରେନର ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ କରୁଛୁ, ରଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ପଚାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଆମ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିବେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିଲ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିବେଶୀ, ଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶର ଆମ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରୁଛୁ, ରଖୁଛୁ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଦିଶା ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ରୁଷିଆ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲୁ ନା ଆମେରିକା ସପକ୍ଷରେ ଆମର ପଞ୍ଚନ୍ତି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ଆମ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିରେ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କଥାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିନଥିଲୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ନା ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବାଂଲାଦେଶ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ବି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା କଥା, ବିଭାଜନଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ନ ହେଇକି ରହିବା, ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିବା ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ତ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ପଶିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠି
ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ବେଶୀ ମୁସଲମାନ ସାରା ମୁସଲମାନ ଆମର ବେଶୀ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାହିଁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି ରେମଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଚାଲେ ସେଠି ମୁସଲମାନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମାଣିକଗୁଡ଼ା ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ ସବୁ 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 ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ଯଦି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତେ ବା କଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରନ୍ତି ନା ଜେନେରାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଏ କାହା ବିରୋଧ ନୁହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭାଜନ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କେହି କାହା ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ କେବଳ ଭୋଟ କେମିତି ଭୋଟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ଯାହା କରିଥିଲେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବାକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପଲିସିଟା ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଦାୟଦ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶର ପଲିସି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲି ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦେଉଛି ଖାଲି ନାଁ ନ୍ୟାୟିକ ସଂହିତା ଅମୁକ ସମୁକ ସେଇ ରୁଲ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ତମେ ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ଆଗୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଇଛି କଥା ଏବେ ତ ମାନେ ପାଟି ଫୁଟିଲେ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳ ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ମାଲିକ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଫେସବୁକ୍ ସେମିତି ଟ୍ୱିଟର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ସବୁ ଅଛି ଧର ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବେଶୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ସରକାର ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ କହିଦେବେ ମେଟାକୁ କହିଦେବେ ତୁ ଏ ଲୋକର ପ୍ରଚାର କରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ନିଜେ ଆଉ କେହି ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବନି ସେମାନେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ କି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ଜନମତଟା ଜନମତ ହେଇକରି ରହିଯିବ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥାଟା ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ମେଟା ଟ୍ୱିଟର ଇଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ ତାଙ୍କ କଥାଟା ବେଶୀ ଯିବ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୋଉଠିକି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଦିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଛାତ୍ରଟେ ମନ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଆସିବ ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଶାସନ ବିଷୟରେ ସେମିତି ହେବା କଥା ତ ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି କରୁଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ବୁଲିକିରି ଅନ୍ତତଃ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ ସବୁ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବି ଦେଖିବି ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କଥା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଢ଼ିକିରି ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ଜଣେ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନା କାଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲି ସେ କଥାଟା ସେ କରିଛନ୍ତି କାଲି ନା ପରଦିନ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେର ଝିଅ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନାତିର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଶରଦ ପାୱାର ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଶରଦ ପାୱାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ତାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ପଣସ ଚାଷ କରିକିରି ବା ପଣସକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 5-10 ମିନିଟ୍ ସେ ଗପୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଖଉଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖଉଛି ପୁଣି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଖଉଛି ସବୁ କଥା ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା ତେବେ ସେ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତା କଥା ମନର କଥା କହିଲା ବୁଝାଉଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛି ଚାଷ କରୁଛି ସେ କଥାଟା ଖବରରେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ ତାକୁ ସେ ଖବରଟା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କଥା ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି ମୋହନ ମୋଝି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରହିବ କାହିଁକି ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତା ଉପରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହଡପ କରିବା ଉପରେ ସେଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରର ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ କ'ଣ ଜୟଶଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ଆଙ୍କ ପଛରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ବାସ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଅମଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମଲା ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି 30 ବର୍ଷ ରହିଲୁ କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବା ଆଉ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗଲେ ନା ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନୁହନ୍ତି କି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ନୁହନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅନ୍ତତଃ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗଲେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ବିଦା କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସାରେବୁଲ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଆନ୍ସାରେବୁଲ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବିଷୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଥ୍ରାଇଭ୍ସ
ଅନ୍ ଦି କ୍ଲୋକ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେ ଅନ୍ତରାଳ ରହନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତରାଳ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନବୀନ ସରକାର ଦେଖିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ନବୀନ ସରକାର ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ ସଚିବମାନେ ପ୍ରେସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ସେ ବୋଲୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଧନତନ୍ତ୍ର ତ ଇଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହେଇଛି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ବା ଜନତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଏରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏସବୁ କଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା କଥା ତାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷ 1947 ମସିହାରେ ଯାହା ଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି କିଛି ବିକାଶ ଘଟିଛି କିଛି କୋଠାବାଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହେଇଛି ରେଳ ଚାଲିଛି ବିମାନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁନିୟାଦୀ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଏଇ ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରମାଣିତ 4.5 କୋଟି ଲୋକରୁ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବା ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁ ଫିଅର୍ ଫ୍ରମ୍ ହଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିଅର୍ ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଆଜି ବି ବରକରାର ରହିଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଲୋକଟିଏ ମନ ଖୋଲିକରି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ବି କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନ ବଦଳା ଯାଏ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସାର୍ବଭୌମତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ